Hello students, in last lecture we have discussed about cell wall. Cell wall is the component of eukaryotic cell. Now today we are going to discuss here plasma membrane. Plasma membrane is the second component of eukaryotic cell. So we discuss here plasma membrane. Plasma membrane. Plasma membrane. So, plasma membrane is also called cell membrane. Is also called cell membrane. Or another name is biomembrane. Biomembrane. These are the three names which we discuss here plasma membrane. So first of all we understand here the nature of plasma membrane. Plasma membrane is a thin quasi-fluid structure. Plasma membrane is a thin. Plasma membrane जी लेयर आहे ती प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची लेयर कशी आहे थिन आहे. Suppose we consider here this is a cell. This is a cell or which we can draw here. This is a cell and in this cell this is the outer covering. This is the outer covering of a cell. This outer covering is known as plasma membrane. Plasma membrane or cell membrane. In last lecture we discussed cell wall. Cell wall is also another outer covering and this outer covering we discussed in last lecture, but cell wall is found only in plant cell. Cell wall is found only in plant cell. फक्त जी सेल वॉल आहे ती सेल वॉल फाउंड होते कुठे प्लांट सेल मध्ये. तर ती जी सेल वॉल आहे दिस लाईक ऑफ सेल वॉल. Just below lies the second outer covering is known as plasma membrane. Cell wallच्या inside part मध्ये just below lies a outer covering. It is known as plasma membrane. तर cell wall ही फक्त प्लांट मध्ये फाउंड होणार. सेल वॉल फक्त फाउंड कुठे होणार प्लांट सेल मध्ये. बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन all eukaryotic cell. All eukaryotic cell means plants as well as animal cell. Plant cell मध्ये पण असणार आणि animal cell मध्ये पण असणार. परंतु plant cell मध्ये एक अजून outer covering असते. That outer covering is known as cell wall. So cell wall we discussed in last lecture. Today we discuss here only plasma membrane. So we discuss here related to the plasma membrane. So the nature of plasma membrane is thin quasi-fluid structure. Quasi-fluid structure. तर ही जी लेयर आहे we erase here plasma membrane. We see only plasma membrane. Okay, we see here only plasma membrane. The plasma membrane ची जी layer है, this layer is a very thin. This layer is very thin and quasi-fluid structure. What is mean by quasi-fluid? Quasi-fluid means fluid means liquid like material. Fluid means liquid like material. But quasi means partially or partly. Partly means
liquid. That compound is known as quasi-fluid structure. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे हे जे आउटर कवरिंग आहे, ही आउटर कवरिंग कशी आहे? quasi-fluid आहे. थिन तर आहे पण ती जेली लाईक तो स्ट्रक्चर आहे कशाचा? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. Then this plasma membrane is present intracellularly as well as extracellularly. What is the meaning of intracellularly and extracellularly? So, in last lecture we discussed inside the cell different type of cell organelles are present. And these cell organelles present inside in the cell, and liquid like portion, this liquid like portion is known as cytoplasm. In cytoplasm so many cell organelles are float here and there, or cytoplasm is also known as cytosol. Also known as cytosol. So, these cell organelles, each and every cell organelles outer covering is made up of plasma membrane. तर हे जे इनर पार्ट मधील जे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत त्या सेल ऑर्गॅनेल्सची सुद्धा जी एक आउटर कवरिंग असते, दॅट आउटर कवरिंग इज नोन एज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो इट इज known as intracellularly. So intracellularly it is the most or around of protoplast. It is around in protoplast. तर हे जे so second point is plasma membrane is present intracellularly as well as extracellular. Third point, extracellularly. Intra means सेलच्या आतमध्ये जे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत त्या प्रत्येक सेल ऑर्गॅनेल्सची जी आउटर कवरिंग आहे ती आउटर कवरिंग कशामुळे बनलेली आहे? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची बनलेली आहे, अँड दॅट इज known as intracellularly. So, what is the meaning of extracellularly? Extracellularly means this is the outer covering. This outer covering is known as extracellular. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ही त्या सेलच्या आउटर साइडला पण असेल आणि सेलच्या इनसाइड मध्ये जे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत त्या सेल ऑर्गॅनेल्सची सुद्धा जी आउटर कवरिंग आहे ती आउटर कवरिंग सुद्धा कशापासून बनलेली असते? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि ह्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मुळे जे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत ते सेल ऑर्गॅनेल्स काय होत असतात? सेपरेट होत असतात फ्रॉम द सायटोसॉल. या सायटोप्लाझम मध्ये सेल ऑर्गॅनेल्स ट्रॅव्हल करतात आणि हे जे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत ही सेल ऑर्गॅनेल्सला एक आउटर कवरिंग मिळालेली आहे आणि त्या आउटर कवरिंग मुळे त्या सायटोसॉल पासून ते कसे झालेले आहेत? सेपरेट. सो इट इज नोन ॲज intracellularly as well as extracellularly. This is the nature of plasma membrane. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे नेचर काय? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची जी लेयर आहे ती कशी आहे? थिन आहे. त्याचबरोबर क्वासी फ्लुइड स्ट्रक्चर. तर ही जी थिन लेयर आहे दॅट थिन लेयर is found in quasi-fluid like structure which is present in intracellularly as well as extracellularly. It is separate from cytosol. Plasma membrane मुळे हे सेल ऑर्गॅनेल्स काय होत असतात? सेपरेट होत असतात. Then the thickness of plasma membrane. Thickness of plasma membrane is about 75 angstrom under
under in electron microscope. So तर ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची जी लेयर आहे आउटर लेयर, त्या आउटर लेयरचे जे थिकनेस आहे ते थिकनेस किती आहे 75 एंगस्ट्रॉम. 75 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एवढा आहे. तर याची जी थिकनेस आहे ती थिकनेस एवढी लो आहे, एवढी थिन आहे की we cannot see in our naked eyes, or we cannot see or we cannot observe under the compound microscope. We observe under in electron microscope. तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्येच आपण ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची आउटर लेयर आहे त्या आउटर लेयरला ऑब्झर्व करू शकतो. अँड आफ्टर ऑब्झर्विंग this layer has a trilaminar, or the plasma membrane appears in trilaminar. What is the meaning of trilaminar? Tri means 3 and laminar means layer. So the plasma membrane is made up of 3 layers. 3 layers पासून बनलेली आहे. म्हणजे कसं 1, 2 and 3. ही जी लेयर आहे ह्याच लेयर मध्ये आणखी 3 अशा छोट्या छोट्या and thin layers ह्या composed आहेत. And that 3 layers is known as trilaminar. So these 3 trilaminar layers, first one is phospholipid. तर ह्या ज्या 3 लेयर बनलेल्या आहे, पहिली लेयर जी आहे ती फॉस्फोलिपिड पासून, फॉस्फोलिपिड. सेकंड आहे कार्बोहायड्रेट ऑर ग्लायकोलिपिड. याला आपण काय म्हणणार ग्लायकोलिपिड आणि प्रोटीन्स. ह्या 3 कंपाऊंड फॉर्मनी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची ही जी लेयर आहे ही लेयर बनलेली आहे. सो वी अंडरस्टँड हियर phospholipid. We understand here first of all phospholipid, and then next one is glycolipid and protein. Glycolipid also known as carbohydrate. So again here phospholipid has a bilayer. Phospholipid shows a bilayer. Phospholipid चे सुद्धा किती लेयर्स आहेत 2 लेयर. फॉस्फोलिपिड ही सुद्धा 2 लेयर्स ने बनलेली आहे. So the here is we consider here a diagram that is a phospholipid layer. So the phospholipid has a head portion and 2 tail part. फॉस्फोलिपिडचे जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरला एक असा हेडलाईन पोर्शन असतो आणि त्या हेडलाच अटॅच असा टेल लाईक पार्ट असतो. दॅट टेल लाईक पार्ट इज नोन ॲज नॉन पोलर पार्ट and head like portion is known as polar part. So the polar part is a hydrophilic nature. Polar part is a hydrophilic nature. Polar part चा जो नेचर असतो तो कसा असतो हायड्रोफिलिक नेचर. हायड्रोफिलिक नेचर मीन्स हायड्रो मीन्स वॉटर अँड फिलिंग मीन्स लविंग. तर हा जो हेड पार्ट जो असतो तो हेड पार्ट water loving part असतो. and another part is tail part. Tail part is also known as non-polar part, and non-polar part is a hydrophobic nature. So see here again
hydro means water. Again, hydro means water and phobic means heating. तर हा जो टेल पार्ट आहे तो टेल पार्ट वॉटर पासून काय असतो, लांब असतो. लांब असतो मीन्स फॉस्फोलिपिडचे जो स्ट्रक्चर असतो ह्या पद्धतीने दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर. सो सी हियर अगेन we draw a phospholipid chain. So see here this like of tail portion. This is a tail part. So see here this tail part is the inside of the plasma membrane and head part is the outer layer or outer part of the plasma membrane. Plasma membrane ची ही outer layer आहे आणि टेल पार्ट हा काय आहे, इनर पार्ट आहे. तर हा इनर पार्ट जो आहे टेल पोर्शन तो वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नसतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, नॉन पोलर पार्ट ऑर हायड्रोफोबिक. अँड हेड पोर्शन जो असतो तो हेड पोर्शन त्या सपोज दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर. इन दिस लेयर दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज अ लेयर अँड दिस इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर. दिस इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर. तर ही फॉस्फोलिपिड लेयर कशी अशा पद्धतीची असेल आणि ही पूर्ण जी लेयर आहे दॅट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अशा पद्धतीची असेल ही. सो सी हियर, सो दिस इज अ हेड पार्ट अँड दिस इज अ टेल पार्ट. तर हा टेल पार्ट कसा सेंटर मध्ये असेल, तर सेंटर पार्ट जो असेल तो वॉटर पासून लांब असतो. बट हा जो हेड पार्ट आहे, हेड पार्ट एक एंड पोर्शन हा इनसाइड द सेल अँड अनदर पार्ट इज द आउटसाइड ऑफ द सेल. तर सेलच्या आतमध्ये जो पोर्शन असतो सायटोप्लाझम, त्या सायटोप्लाझम मध्ये वॉटर पार्ट असतो, वॉटरचं कंटेंट असतात आणि ह्या वॉटरच्या कंटेंटला हा हेड पार्ट काय करतो, अटॅक करतो. अटॅक मीन्स अटॅच असतो, सॉरी. देन अगेन सेल मेम्ब्रेनच्या आउटर साइडला सुद्धा अनदर सेल असेल, परत तो पार्ट सुद्धा वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल. त्यामुळे ह्या जो हेड पार्ट आहे ह्या हेड पार्टला काय म्हणतात, हायड्रोफिलिक पार्ट. तर हायड्रोफिलिक पार्ट मीन्स तो नेहमी वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो, म्हणून त्याला काय म्हणतात, हायड्रोफिलिक. अँड दॅट बोथ नेचर इज नोन ॲज एम्फिपॅथिक नेचर. एम्फिपॅथिक नेचर कशाला म्हणतात की फॉस्फोलिपिड ही जी लेयर आहे, बाय लेयर जी आहे फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, ही फॉस्फोलिपिड बाय लेयर टू पार्ट्स बनलेली आहे, हायड्रोफिलिक अँड हायड्रोफोबिक नेचरनी बनलेली आहे. त्यामुळे त्या फॉस्फोलिपिड बाय लेयरला एम्फिपॅथिक लेयर सुद्धा म्हणतात. नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Then now we see here, हे तर झालं आपलं फॉस्फोलिपिड्स. देन सेकंड पार्ट इज अ कार्बोहायड्रेट अँड प्रोटीन. कार्बोहायड्रेट अँड प्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो शोज कार्बोहायड्रेट अँड प्रोटीन. तर सेल मेम्ब्रेन ही जी आहे ती सेल मेम्ब्रेन कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन सुद्धा शो करत असते. तर प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट याचा जो कंटेंट आहे तो कंटेंट आपल्याला फॉर एक्झाम्पल ऑफ ह्यूमन सेल, फॉर एक्झाम्पल ऑफ ते आपण एक एक्झाम्पल ह्यूमन सेल. ह्यूमन सेल मीन्स सेल एक कुठली तरी सेल, सपोज आरबीसी. तर हे जे आरबीसीचे जे कंटेंट आहे त्या कंटेंट मध्ये कार्बोहायड्रेट कंपाऊंड असेल, त्याचबरोबर प्रोटीनचे सुद्धा कंपाऊंड असेल. तर हे जो जनरली जो कंपाऊंड आहे तो कंपाऊंडचा जो रेशो आहे तो रेशो किती असणार, प्रोटीनचे 42% असेल. तर कार्बोहायड्रेटचे जे रेशो असेल तो कार्बोहायड्रेटचे रेशो किती असेल, 40% असेल. हे फक्त आरबीसी सेल मध्ये असेल. परंतु अनदर सेल जर घेतला आपण, नर्व सेल घेतलं तर त्यामध्ये जो अमाऊंट आहे तो अमाऊंट कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीनचा काय असणार आहे, डिफरंट असेल. तर सेल टू सेल कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीनचं जे अमाऊंट आहे ती अमाऊंट कसं असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. सो
This is all about plasma membrane. Then next part is fluid mosaic model.